بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ مودی کی 8 جون کو ہونے والی تقریب حلف برداری ملتوی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی 8 جون کو بطور وزیر اعظم ہونے والی تقریب حلف برداری ملتوی ہوگی۔ گزشتہ روز بھارتی میڈیا کے ذریعے یہ اطلاع سامنے آئی تھی کہ عام انتخابات میں بی جے پی کے 24 جماعتی اتحاد کی کامیابی کے بعد نریندر مودی نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ تیسرے مدت کے لیے 8 جون کو دوبارہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے۔ سلامتی کو خطرہ ہوا تو کوئی بھی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی دھمکی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ممالک سمجھتے ہیں کہ ماسکو کبھی بھی نیوکلیر ہتھیار استعمال نہیں کرے گا، تاہم نیوکلیر ڈاکٹرائن میں واضح ہے کہ اگر روس کی سلامتی اور خود مختاری کو خطرہ ہوا تو کسی بھی ہتھیار کا استعمال قابل قبول ہوگا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر نے یہ بات غیر ملکی صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہاز پر یمنی فوج کا حملہ۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ ساریہ کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں واقع رفح شہر پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہم نے بحیرہ احمر میں امریکہ کے 3 بحری جہازوں کو متعدد ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے کہ یمن کی فوج نے کہا ہے کہ جب تک غاصب صہیونی حکومت غزہ کی پٹی پر اپنے حملے بند نہیں کرے گی تب تک وہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین کی جانب جانے والے ہر بحری جہاز کو بحیرہ احمر میں اپنے حملوں کا نشانہ بناتی رہے گی۔ امریکی پولیس نے فلسطین کے حامی متعدد طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ امریکی پولیس نے سمر سیمسٹر کے آخری روز یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہو کر جہاں تقریباً 50 طلبہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر یہ نعرے لگا رہے تھے کہ فلسطین آزاد ہوگا، 10 طلبہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ 13 طلبہ یونیورسٹی کے سربراہ کے دفتر کی عمارت میں داخل ہونے پر حراست میں لے لیے گئے ہیں، جبکہ ان طلبہ نے عمارت کے اندر اور باہر کے حصے کو خاصا نقصان پہنچایا۔ حزب اللہ کی طاقت سے اسرائیل پر لرزہ طاری۔ صہیونی حکومت کے ایک ریزرو جنرل کا کہنا ہے کہ شمال میں ہماری بستیوں کی تباہی اس تباہی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو ایک ہی وقت میں 6 محاذوں پر ایک ہمہ گیر علاقائی جنگ کے طور پر رونما ہوگی۔ اسرائیلی فوج کے ریزرو جنرل نے نیتن یاہو کی کابینہ کی شمالی بستیوں پر آنے والی آفت کے بارے میں خاموشی کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کے راکٹوں کے خوف سے بھاگنے والے آباد کاروں کے لیے کوئی حل تلاش کرنے میں ان کی واضح نااہلی پر تنقید کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی کو اسرائیلی عوام کو ایک اور تباہی کے بارے میں سچ بتانا چاہیے جو شمال میں ایک اور جنگ شروع ہونے کی صورت میں ان پر مسلط ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ لبنان اسرائیل کے داخلی محاذ پر روزانہ 3000 سے زیادہ میزائل اور ڈرون داغے گی اور بنیادی ڈھانچے اور فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی تمام طاقت استعمال کرے گی۔ 17 ممالک نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق اپنی تجویز کی حمایت کر دی۔ امریکہ اور متعدد ممالک نے اپنے مشترکہ بیان میں حماس اور اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کو رعایت دیں اور لچک کا مظاہرہ کریں۔ وائٹ ہاؤس نے مزید کہا ہے کہ واشنگٹن جنگ بندی کے معاہدے کی حمایت کرتا ہے اور موجودہ تجویز کے مطابق قیدیوں کے تبادلے کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ سمیت 17 ممالک نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کی تجاویز کی حمایت کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز کر دیں۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے سعودی ہم منصب اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ قائم کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حماس جنگ بندی کا معاہدہ قبول کرے۔ امریکی افغان صدر کے نمائندے جان کربی نے کہا، جنگ بندی کے لیے ہم
नेतन्याहू के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हमास के रहनुमा असामा हमदान ने कहा कि मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फौज के इनखला से मुतल्लिक मुआहिदा ही कबूल किया जाएगा। कोलंबिया का इसराइल को कोयले की फरोख्त पर पाबंदी लगाने पर गौर। कोलंबिया की जानिब से इसराइल को कोयले की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया की वजारत तजारत ने इसराइल पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ दी है। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया की हुकूमत गजा जंग पर इसराइल की नाकद रही है। दूसरी जानिब अरब मीडिया का कहना है कि निसारत पनाह गज़ीन कैंप में ओनरवा के स्कूल पर इसराइली बमबारी के नतीजे में शोहदा की तादाद 40 से तजावज़ कर गई है। हमास से मुज़ाकरात की खातर गजा पर हमले नहीं रोकेंगे, इसराइल ने खबरदार कर दिया। इसराइल ने हमास के साथ कैदियों की रिहाई के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के बदले में गजा पर हमला रोकने से इनकार कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में सालस का किरदार अदा करने वाले कतर ने कहा कि इसने फ़लस्तीन की इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत यानी हमास को अमेरिका की हमायत से जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सेल की तस्वीर सामने आने पर रद्द अमल दे दिया। तफसीलात के मुताबिक अपने एक बयान में तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म के सेल की तस्वीर के साथ लिखा है कि ये है वो शहाना कमरा जिसमें पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान को 10 माह से बगैर किसी जुर्म के कैद करके रखा गया है। इसराइल के खिलाफ स्पेन एक कदम और आगे बढ़ गया। स्पेन ने ऐलान किया है कि वो ICJ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के गजा नस्लकुशी के मुकदमे में शामिल होगा। स्पेन का कहना था कि वो जनूबी अफ्रीका की तरफ से बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में दायर करदा मुकदमे में शामिल हो जाएगा, जिसमें इसराइल पर गजा की पट्टी पर जंग में नस्लकुशी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया है। जुमेरात को ये ऐलान करते हुए स्पेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमने ये फैसला गजा में फौजी ऑपरेशन के जारी रहने की रोशनी में किया है। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर हमले में तबाही। हिज़्बुल्लाह के इसराइली शहर पर ड्रोन हमले में कई इसराइली फौजियों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। ईरानी हमायत याफ्ता अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह ने हरफेश बस्ती में फौजी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया, जबकि ड्रोन को इसराइल का जदीद एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। हमले में 7 इसराइली फौजी जख्मी हुए हैं। इतलात ये भी है कि हमले में 2 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं, जिनकी इसराइल ने फिलहाल तस्दीक नहीं की। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि हमला जनूबी लबनान में हालिया होने वाले इसराइली हमलों का रद्द अमल है। इसराइल बाज न आया लबनान की रहायशी इमारतों पर आतिशगीर सफेद फाट फोर्स से हमला कर दिया। गजा हो या लबनान, हर तरफ इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसराइल की जानिब से लबनान में हमले के दौरान आतिशगीर सफेद फास्ट फोर्स इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम का कहना है कि इसराइल ने हमलों में आतिशगीर सफेद फास्ट फोर्स के गोले इस्तेमाल किए, जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और जुर्म है। बरतानवी हुकूमत ने बादशाह चार्ल्स की तस्वीर वाले नए नोट जारी कर दिए। बरतानवी कौमी नशरियाती अदारे के मुताबिक नए नोटों का इजरा खराब शुदा नोटों की जगह किया जा रहा है। जब मांग पैदा होगी तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तादाद में जारी किए जाएंगे। शाह चार्ल्स बरतानवी तारीख के दूसरे बादशाह हैं जो इन नोटों पर नजर आएंगे। चीन चांद के पुरस्कार हिस्से से मिट्टी जमीन पर लाने वाला पहला मुल्क बन गया। चीनी मिशन चेंग-ई-6 चांद के पुरस्कार खित्ते से नमूने इकट्ठे करके ज़मीन की जानिब रवाना हो गया। चीन के खलाई प्रोग्राम की बहुत बड़ी पेशरफ्त है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस हवाले से बयान के मुताबिक चांद के इस खित्ते के नमूनों के तज्जिए से साइंसदानों को चांद की इर्तिकाई तारीख और इसके तश्कील पाने के अमल को ज़्यादा गहराई से समझने और नताइज अखज़ करने में मदद मिलेगी।
पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में 170 दर्जे की बेहतरी हुई है। आलमी अदारे QS ने पंजाब यूनिवर्सिटी को एशिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली यूनिवर्सिटी करार दे दिया। आलमी रैंकिंग में बेमिसाल तरक्की पर वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद का कहना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने QS रैंकिंग में हैरत अंगेज व शानदार तरक्की की है। डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा। चौथे कारोबारी रोज के इख्तिताम पर इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी, डॉलर मजीद महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जुमेरात को कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर मजीद 9 पैसे महंगा होने के बाद 278 रुपए 30 पैसे से बढ़कर 278 रुपए 39 पैसे का हो गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।